Okay, whatever you selected over here, that should be copied into the next screen. Whatever the items you select here, that should be copied into the next screen. So what do you do now? For this, what do you do? Which rule you will be using? You will be using data transform. Okay, so you are copying this into the next another what do you say into the next screen. So whenever you copy into the next screen, in the next screen it should show all the selected items. It should show all the selected items. But where are the all the selected items? You don't have. So for that you need to create one property. So which property you will create? If it is multiple properties, if you want to save multiple properties, then you will be creating what? Page list property. If you want to copy only single page or single record, then you will go for what? Single page property. Single page. Yeah, we want to go for multiple now because I want to select 2-3 items there. So whenever I select 2-3 items, those 2-3 items should copy into this screen. Okay, so how do I do that? How do I do that? Before that, I need one property. So to create a property, I'll go to App Explorer, and in the purchase order, right click on this. This is our class because this is our purchase order case. So right click on this, create data model property. What do you want? I'll say selected products. So whenever you select page list property, it should be referred from where? It should refer data class or data type. What is the data type? Product is our data type. It should refer this. So let me write AMD FW online data store. Click on save. Okay. So to make this available on this, no, yeah, let's okay. Yeah, this is saved. Now what I should do? I should configure this. I should configure this in this particular section. In this section, I have to configure. So to configure, what I do? I'll click on Live UI. In this, you will see a flow action. Where is flow action? You don't see any flow action because nothing is created for now. So Live UI is not working. Then what you do? You'll go to this display selected products. From here, display selected products. Click on configure view and add the property here. How to add a property? You can go to fields, and in this you have to see for selected products. But do you see any selected products property here? No, you don't see anywhere selected properties. Let me add. It will throw an error if I add here. This instance is already exists. You already created. Again, why are you creating? Whenever you click on add field, what is happening? In the back end, it is going to create a property. When you click on add field, what is doing? In the back end, you are going to create Pega will create a property. So you are not going to, what you will do then? It is not showing here. So you'll go to the select products here under actions. Okay, you can see mark as relevant record. You will select it as mark as relevant record. What happens when you mark as relevant record? Whenever you mark it as a relevant record, this particular property or this particular rule, okay, this rule will be available. This rule will be available in case life cycle. Okay, so let's go to case life cycle. Case life cycle. Now search for fields. Can you see selected products now? Yes. Click on plus. So this is how you created item, name, image, this one. Submit. Save and run. Okay,
Can you see selected products you got here? So in this selected products, whatever you have seen in the previous one, that those properties or those selected records should be copied here. So for that you need to write data transform. So let's write a data transform. Now tell me, what are we doing? Copying page list property to another page list property? Yes. Are we copying page list property value records to another page list? Yes or no? Yes. అలా అయితే మరి కాపీ చేస్తున్నాం కాబట్టి డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ లో యాక్షన్స్ లో ఏం తీసుకోవాలి? సెట్ తీసుకోవాలా, రిమూవ్ తీసుకోవాలా, అపెండ్ తీసుకోవాలా, అపెండ్ అండ్ మ్యాప్ టు తీసుకోవాలా, ఫర్ ఈచ్ పేజ్ అని తీసుకోవాలా? ఏం తీసుకోవాలి? ఫర్ ఈచ్ పేజ్. ఎందుకు అపెండ్ టు ఎందుకు వద్దు? అపెండ్ టు వెన్ రూల్ ఉంది కదా. అపెండ్ టు ఈజీయా, ఫర్ ఈచ్ పేజ్ ఈజీయా? అపెండ్ టు ఏ వెరీ ఈజీ కదా. ఎందుకు అంటే రెండు కూడా సేమ్ డేటా క్లాస్ ని రిఫర్ చేస్తున్నాయి, అవునా కదా? సో రెండు డేటా క్లాస్ రిఫర్ చేసేటప్పుడు వెరీ ఈజీ అపెండ్ టు, అది చేస్తే అయిపోతుంది కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో లెట్స్ క్రియేట్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్. క్రియేట్ డేటా మోడల్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్. సో ఇందులో మనం ఏం తీసుకోవాలి? అపెండ్ టు తీసుకోవాలి. సో ఏ ప్రాపర్టీ? టార్గెట్ సెలెక్టెడ్ ప్రొడక్ట్స్. ఎక్కడ నుంచి తీసుకోవాలి? ఫర్ ఈచ్ పేజ్ ఇన్ డాట్. సో ఇక్కడ మనకు సెలెక్టెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఎందులోకి రావాలి? ఎందులో నుంచి రావాలి? ప్రోడక్ట్ లిస్ట్ నుంచి రావాలి. బాగానే ఉంది, అంతా బాగానే ఉంది. బట్ ఇప్పుడు మనం ఇలా చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇలా చేస్తే ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ దానిలో ఇలా చేస్తాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ప్రోడక్ట్ లిస్ట్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా, అంటే రికార్డ్స్ అన్ని కూడా సెలెక్టెడ్ ప్రోడక్ట్స్ లోకి వచ్చేస్తాయి. మనకు అన్ని కావాలా? కొన్ని కావాలా? కొన్నే కావాలి. ఏంటి అవి? ఏవైతే మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో అవే కావాలి. మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలి కదా మీరు. అంటే ఏదో ఒక రేడియో బటన్, చెక్ బాక్స్ లాంటివి ఇవ్వాలి కదా. మరి మీరు ఇచ్చారా? ఇందులో మీ సెలెక్టెడ్ మీ ప్రోడక్ట్ లిస్ట్ లో ఇచ్చారా? మీ ప్రోడక్ట్ లిస్ట్ లో ఇక్కడ ఏమైనా సెలెక్ట్ ఆప్షన్ ఉందా? ఇక్కడ ఏమన్నా ఉందా? లేదు కదండి. మీకు ఎక్కడ కూడా ఇక్కడ లేదు. ఏమని సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్పే ఆప్షనే లేదు ఇక్కడ మీకు. ఓకే. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? సెలెక్ట్ అనే ఆప్షన్ కూడా రాసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నేను ఇన్సర్ట్ రైట్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక ఆప్షన్ ఉంది నా దగ్గర. ఇది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, పీవై సెలెక్టెడ్ అని. నేను ఇది తీసుకుంటా. ఇది ఆల్రెడీ ఓటీపీ ఉంది, నేను కొత్త మళ్ళీ క్రియేట్ చేయట్లేదు. సో చెక్ బాక్స్ వచ్చేస్తుంది. ఆల్రెడీ ఉందన్నమాట ఓటీపీ. ఏదైతే పీవై, పిఎక్స్, పీజెడ్ అని చూపిస్తాయో అవన్నీ ఓటీపీ ప్రాపర్టీస్. అవి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, మళ్ళీ కొత్త క్రియేట్ చేయడం అవసరం లేదు. సో లేబుల్ ఏంటి? సెలెక్ట్ ఆప్షన్. రైట్. ఇది బాగానే ఉంది, ఇదంతా బాగానే ఉంది. నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు, పెట్టుకున్నావు. బట్ ఇక్కడ డేటా రావాలి కదా మనకి. ఈ డేటా రావాలి అంటే ఈ ప్రాపర్టీ ఓపెన్ చేద్దాం. ఈ ప్రాపర్టీ డేటాని రిఫర్ చేయాలి. ఎందుకో చెప్తా పట్టండి. మనం క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే. సో క్రియేట్ అన్నాను. చూడండి డేటా వచ్చిందా ఇక్కడ? రాలేదు డేటా. అవునా? అర్థమవుతుందా? డేటా రాలేదు ఇక్కడ మీకు. డేటా మరి ఎక్కడి నుంచి రావాలి? డేటాబేస్ నుంచి రావాలి. ఎక్కడి నుంచి? ఇక్కడ నుంచి రావాలి, లోకల్ డేటా సోర్స్ నుంచి రావాలి. మరి మీరు ఏమైనా చెప్తున్నారా లోకల్ డేటా సోర్స్ నుంచి రావాలని? ఎక్కడైనా చెప్తున్నారా? మీరు ఎక్కడ కూడా ఏం చెప్పట్లేదు లోకల్ డేటా సోర్స్ నుంచి రావాలని. మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ లిస్ట్, ఒక ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేశారు. చూడండి, ఒక ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేశారు. ఇందులోకి మీరు రాయాలా డేటా, లేకపోతే ఆల్రెడీ డేటాబేస్ నుంచి రావాలా అనేది ముఖ్యం, మనకి ఇంపార్టెంట్. చెప్పండి, మీరు రాస్తారా? డేటాబేస్ నుంచి రావాలా? డేటాబేస్ నుంచి రావాలంటే డేటా యాక్సెస్లో ఏముంది ఇక్కడ చూడండి. మాన్యువల్ అంటే మీనింగ్ ఎవరు రాయాలి? యూజర్. ఇప్పుడు యూజర్ రాయాలా? ఇక్కడ రాయకూడదు, అవునా? రాయకూడదు. మీరు ఏదైనా ఇందులో రిఫర్ టు డేటా పేజ్ అనేది తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే కాపీ డేటా ఫ్రమ్ డేటా పేజ్ అనేది తీసుకోవచ్చు, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఇది ఇలా ఉండని అండి. రిఫర్ టు డేటా పేజ్. ఏ డేటా పేజ్? d_product list. సేవ్. ఆటోమేటిక్గా మీరు ఎప్పుడైతే పేజ్ లిస్ట్ కాల్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ నుంచి డేటా వచ్చేస్తారు. సో లెట్ మీ
క్రియేట్ ఇది అవసరం లేదు. ఒకసారి రీఫ్రెష్ చేసి చూద్దాం వస్తుందా లేదా చూద్దాం. చూడండి డేటా వచ్చిందా? ఇంతకుముందు రాలేదు, ఇప్పుడు వచ్చిందా? ఎస్ వచ్చింది కదా. కానీ మీకు సెలెక్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉందా ఇక్కడ ఎక్కడైనా? మళ్ళీ చూడండి అంతా కూడా నీకు ఏం రావట్లేదు, సెలెక్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ రాలేదు. ఇది రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ ఈ సెలెక్ట్ కూడా. సో మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడికి వెళ్ళి మన సర్చ్ ప్రోడక్ట్లో వెళ్ళి ఇది రీడ్ ఓన్లీ కాదు అని చెప్పాలి. ప్రజెంటేషన్స్కి వెళ్ళి ఆటో తీసుకెళ్ళి ఎడిటబుల్ అని పెట్టాలి. సెర్చ్ ఓకే, యాక్షన్, రీఫ్రెష్, గో. ఇప్పుడు చూడండి ఇంతకుముందు కనబడిందా ఇది మనకు? అసలుకి కనబడలేదు. ఎందుకు అంటే ఆటోమేటిక్గా పీవై ఏదైతే మనం పీవై సెలెక్టెడ్ తీసుకున్నామో దీని ఆటోమేటిక్ ప్రజెంటేషన్ ఎలా కనబడుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా ఆటో వెళ్ళిపోయింది, అంటే రీడ్ ఓన్లీకి వెళ్ళిపోయింది. మీరు దాన్ని ఎడిటబుల్ చేసారు సో దట్ యూజర్ కెన్ సెలెక్ట్ ఇట్. సో యూజర్ సెలెక్ట్ చేసి ఓకే. ఇప్పుడు ఏదైతే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ ఇవి 3 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు, ఈ 2 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు అనుకుందాం. సబ్మిట్ చేస్తే ఆ 2 ఇక్కడికి రావాలి, ఇక్కడ రావాలి, ఇక్కడ 2 ఆ 2 ఈ ప్లేస్కి రావాలి. మరి అలా రావాలంటే ఏం కావాలి మనకి? డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ కావాలి. అదే మనం డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ రాస్తాం. ఇలా రాస్తాం ఏంటి, టార్గెట్ వచ్చి సెలెక్టెడ్ ప్రోడక్ట్ లిస్ట్ అని ఇచ్చుకున్నాం. బట్ ఇలా రాస్తే ఏదైతే డేటా ఉందో అదంతా కూడా ఇందులోకి వచ్చేస్తుంది. మీరు క్రియేట్ చేసిర్రు, కాన్ఫిగర్ చేసిర్రా డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ని? మీరు డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ క్రియేట్ చేశారు, కాన్ఫిగర్ చేశారా? కాన్ఫిగర్ చేయలేదు. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ రూల్ రాస్తే ఖచ్చితంగా కాన్ఫిగర్ చేయాలి, తనంతట తానే కాల్ అవ్వదు. ఓకేనా? దీన్నే మనం ప్రొసీజరల్ ప్రాసెసింగ్ అంటాం. ప్రొసీజరల్ ప్రాసెసింగ్లో ఏం చేయాలి అంటే మీరు రూల్ క్రియేట్ చేయాలి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆ రూల్ని కాన్ఫిగర్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ క్రియేట్ చేశాను, చేసినంత మాత్రాన నాకు డేటా కాపీ అయ్యిందా? డేటా ఇక్కడ కాపీ అయిందా? ఎందుకు అవ్వలేదు? ఎందుకంటే నేను డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ని కాన్ఫిగర్ చేయలేదు. అవునా? మరి నేను ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయాలి డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్? మనకు ఎలా అవ్వాలి చూడండి, నెక్స్ట్ పర్చేస్ ఆర్డర్ తీసుకొని మనకి ఎక్కడ అవ్వాలి చూడండి, ఈ ఫామ్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సబ్మిట్ అవ్వగానే మన డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ కాల్ అవ్వాలి. అవునా? సబ్మిట్కి ముందా సబ్మిట్కి తర్వాతనా? సబ్మిట్ తర్వాత అవ్వాలి. అండ్ ఇక్కడ ముందే చూపియాలా, సబ్మిట్ అయిపోయాక చూపియాలా? ఈ ప్లేస్లో చూడండి 2 ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. ఒకటేమో అంతకుముందు స్క్రీన్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ డేటా కనబడాలి, ఇక్కడనేమో ఈ స్క్రీన్ కనబడే లోపే డేటా కనబడాలి. రైట్? అంటే ఒకటి పోస్ట్ ఉంది, ఒకటి ప్రీ ఉంది. అవునా? కెన్ ఐ సే దట్ పోస్ట్ అండ్ ప్రీ? సో ఇప్పుడు మరి నేను ఈ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయాలి? సెక్షన్లో కాన్ఫిగర్ చేయాలనా, ఫ్లో యాక్షన్లో కాన్ఫిగర్ చేయాలనా? ఫ్లో యాక్షన్. ఎందుకు అంటే యాక్షన్ అంతా అక్కడే జరుగుతుంది. ఫ్లో యాక్షన్ పేరులోనే ఉంది యాక్షన్. రైట్? ఫ్లో యాక్షన్ ఇంపార్టెంట్ మనకి. దీని ఫ్లో యాక్షన్ చూస్తే దాన్ని బట్టి నువ్వు నీ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎక్కడ కాల్ చేయాలో తెలుస్తుంది. సో దీని ఫ్లో యాక్షన్కి వెళ్దామా మనం? ప్రాసెస్కి వెళ్ళండి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ. ఫ్లో యాక్షన్ ప్రాసెస్లో ఉంటుంది. ఇగో ఫ్లో యాక్షన్ ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. ఇందులో మనకి ఏది కావాలి? ముందు డిస్ప్లే సెలెక్టెడా లేకపోతే సర్చా? ఏ ఇష్టం. ఇదేమో ఫస్ట్ స్క్రీన్ అండి. సర్చ్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ స్క్రీన్, డిస్ప్లే ది సెలెక్టెడ్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ స్క్రీన్. సర్చ్ ఏమో మీ ఫస్ట్ స్క్రీన్ అండి. ఫస్ట్ స్క్రీన్లో ప్రీ చేయాలా, పోస్ట్ చేయాలా? పోస్టే కదా, అంటే దాని తర్వాతనే మనకు అవుట్పుట్ రావాలి. అదే సెకండ్ స్క్రీన్లో పోస్టా ప్రియా? ఇది సెకండ్ స్క్రీన్.
ఇది సెకండ్ స్క్రీన్. ప్రీ అంటే ముందే, ఇది డిస్ప్లే అవ్వే ముందే మనకు అవుట్పుట్ రావాలి. బట్ నీ అవుట్పుట్ అంతా ఎందులో ఉంది? నీ అవుట్పుట్ అంతా డేటా ట్రాన్స్ఫామ్లో ఉంది. నేను ఇందులో డేటా ట్రాన్స్ఫామ్ ఎక్కడో కాన్ఫిగర్ చేయాలి. ఎక్కడ? లేఅవుట్లో చూద్దాం ఎక్కడ ఉందా డేటా ట్రాన్స్ఫామ్. వాలిడేషన్ ట్యాబ్కి వెళ్తున్నా, ఇందులో కూడా ఎక్కడ లేదు. యాక్షన్ ట్యాబ్కి వెళ్తున్నా, మనం అనుకునే పదాలు కనబడుతున్నాయి. అయితే ఇప్పుడు మనం ఇది ఫస్ట్ స్క్రీనా సెకండ్ స్క్రీన్ అనేది మీరు చూసుకోవాలి. ఇదే స్క్రీన్, డిస్ప్లే ది సెలెక్టెడ్ ప్రోడక్ట్స్, ఫస్ట్ స్క్రీనా సెకండ్ స్క్రీనా? సెకండ్ స్క్రీన్. సెర్చ్ చేయమని సెలెక్టెడ్ కదా మనది. సెర్చ్ అంటే మనం ఫస్ట్ సెర్చ్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం, అంటే ఇది ఫస్ట్ స్క్రీన్, రైట్? నేను ఇప్పుడు ఏ స్క్రీన్లో ఉన్నా? సెకండ్ స్క్రీన్ ఫ్లో యాక్షన్లో ఉన్నా. ఇందులో మరి ప్రీ చేయన్నా పోస్ట్ చేయన్నా? నేను ప్రీ చేయాలి. సో ఇక్కడ అప్లై డేటా ట్రాన్స్ఫామ్ ఉంది కదా. కెన్ యూ సీ హియర్ వాట్ డస్ ప్రీ విల్ డూ? అకర్స్ బిఫోర్ దిస్ యాక్షన్ ఈజ్ లోడెడ్. అంటే ఫ్లో యాక్షన్ కాల్ చేసే ముందే ఈ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ కాల్ అవుతుంది అని అంటున్నాడు. సో రైట్, కాపీ సెలెక్టెడ్, సేవ్. చూద్దామా ఒకసారి క్రియేట్ చేసి చూద్దామా? నేనేం సెలెక్ట్ చేసుకోవట్లేదు. సరే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. డేటా అంత వచ్చేసిందా? ఎస్. అంత కాపీ అయిపోయి, అంటే ఫస్ట్ రికార్డ్ వదిలేయండి, నేను అది చెప్తాను, తీసేస్తా. కానీ మీకు అన్ని రికార్డ్స్ వచ్చేసినట్టే కదా ఇందులో. బట్ మన మన ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ ఇమేజ్. యా, బట్ అకార్డింగ్ టు అవర్ రిక్వైర్మెంట్ మీకు అన్ని కావాలా, ఏవో రెండు కావాలా? సెలెక్ట్ చేసినవి రావాలి. అంటే మన డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంకా ప్రాబ్లం ఉంది, అవునా? ఇంకా ప్రాబ్లం ఉంది. మనకు డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ దగ్గరికి వెళ్దాం. ఇవి ఇక్కడ మనకు వెన్ రూల్ ఉంది, అవునా? ఇక్కడ రాయండి కండిషన్ డాట్ py సెలెక్టెడ్ is equal to ట్రూ. ఓకే, సో మరి డాట్ py సెలెక్టెడ్ వచ్చిందా చూడాలి మనం. యా, వచ్చింది. ఈక్వల్ టు సేవ్. ఇప్పుడు మనం రన్ చేద్దాం. పర్చేస్ ఆర్డర్, క్రియేట్. ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తా, కీబోర్డ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నా, ల్యాప్టాప్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. ఏం రాలేదు ఎందుకు? వెండ్రూ లేనో తప్పు అయిపోయింది. ఇదేంటి ఇలా వచ్చింది? యా, సబ్మిట్. సో లెట్ మీ క్రియేట్ కేస్. ల్యాప్టాప్ కీబోర్డ్ వచ్చిందా? ల్యాప్టాప్ కీబోర్డ్ ఇక్కడ. ఇదేం చేసాం? పోస్ట్ చేసామా, ప్రీ చేసామా? ప్రీ చేసాం. అంటే మన డిస్ప్లేలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ చేసాం. నాకు ఇలా వద్దు, నాకు ప్రీలో వద్దు. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తావు? ఫస్ట్ స్క్రీన్కి వెళ్ళు. ఫస్ట్ స్క్రీన్కి వెళ్ళి యాక్షన్ ట్యాబ్కి వెళ్ళి పోస్ట్ చేయి, సేవ్. ఇప్పుడు ప్రీ కాదు, ఇప్పుడు ఏంటి? పోస్ట్. మౌస్, సిపియు. ఇది చేసినా వచ్చిందా లేదా? బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే ఒక్కడ ప్రీలో పెడితే మీరు ఈ పర్టికులర్ డేటా ట్రాన్స్ఫామ్ లో ప్రీ అనే రాయాలి. ప్రీ కాపీ సెలెక్టెడ్ ప్రోడక్ట్స్ అని రాయాలి. యా, ఇట్లా వ్యూ రిఫరెన్స్ అన్నప్పుడు చూడండి, ఇది ఎక్కడెక్కడ రిఫరెన్స్ అయిందో చూపిస్తుంది. ఎక్కడ రిఫరెన్స్ చేసాం ఈ డేటా ట్రాన్స్ఫామ్ ని? మనం ఫ్లో యాక్షన్ లో చేసాం కదా. చూడండి, ఫ్లో యాక్షన్ పేరు చూపించింది. ఇది కూడా ఇక డెవలపర్ కి చూడాల్సిందే. ఇది వ్యూ రిఫరెన్సెస్ అన్ని అడుగుతారు. ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేసావో చెప్పు నాకు అని అడిగితే మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి వ్యూ రిఫరెన్సెస్ చూడాలి. అప్పుడు తెలుస్తుంది ఈ రూల్లో ఏమేమి రూల్స్ రిఫర్ చేసావు అంటే రిఫరెన్స్ రూల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. కెన్ యూ సీ? ఇట్ యూజ్ సెలెక్టెడ్ ప్రాపర్టీస్, ఇట్ యూజ్డ్ py సెలెక్టెడ్, ఇట్ యూజ్డ్ ప్రోడక్ట్ లిస్ట్. ఈ మూడు యూజ్ చేసుకున్నా. ఎక్కడ రిఫర్ చేసిన ఈ రూల్ అంటే ఇగో నేను ఇక్కడ రిఫర్ చేసిన. ఎందులో? ఫ్లో యాక్షన్లో రిఫర్ చేసిన. అవుట్పుట్లో నాకు ఇక్కడ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు మాడిఫై. అసలు మాడిఫై చేయకూడదు మీరు, అవునా కదా? మాడిఫై చేస్తారా మీరు? మరి ఎలా రీడ్ ఓన్లీలో ఉండాలంటే సెక్షన్కి వెళ్ళాలి. ఈ సెక్షన్ ఏడుందో, యా ఈ సెక్షన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఆ సెక్షన్కి వెళ్ళి ఇది రీడ్ ఓన్లీ పెట్టచ్చు. డైరెక్ట్గా రీడ్ ఓన్లీ పెట్టచ్చా? ఆటో బదులు రీడ్ ఓన్లీ, సారీ రీడ్ ఓన్లీ ఆల్వేస్ పెట్టండి. సేవ్.
సో ఇది యాక్షన్ రిఫ్రెష్. రీడర్లోకి వెళ్ళిపోయిందా? ఆ ఫస్ట్ రికార్డ్ ఎలా తీయాలో నేను చెప్తాను. ప్రాబ్లం ఏంటి మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ రికార్డ్ ఎందుకు వస్తుందంటే మనం ఒక్కసారి క్రియేట్ చేసి చూద్దాం. మళ్ళీ నేను చెప్తాను ఎందుకని. ఈ క్రియేట్ చేసి నేను ఇంకా స్క్రీన్ దగ్గర కూడా వెళ్ళలేదు. చూడండి, థర్డ్ స్క్రీన్కి నేను ఇంకా వెళ్ళలేదు. ఒకసారి క్లిప్ బోర్డ్కి వెళ్ళి చూద్దాం ఏమవుతుందో. క్లిప్ బోర్డ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లిప్ బోర్డ్కి వెళ్ళి ఆ పీవై వర్క్ పేజ్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ సెలెక్టెడ్ ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేస్తుంది. ఎక్స్పాండ్ చేసి చూడండి, ఆల్రెడీ ఒకటి వచ్చేసింది మీకు. ఆల్రెడీ ఎంటీది వచ్చిందా? కెన్ యూ సీ 1 రైట్? ఆల్రెడీ వచ్చేసింది మీ దగ్గరికి. మరి ఆల్రెడీ వచ్చిన తర్వాత మీకు సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఆ ఎంటీది రాదా? ఖచ్చితంగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్క్రీన్లో చూడండి, ఆల్రెడీ ఉందా, మనకి ఆల్రెడీ వచ్చేసింది. అందుకే అంటే మనం ఈ స్క్రీన్కి వెళ్ళక ముందే క్రియేట్ అయి ఉంది మనకి. మరి ఎలా క్రియేట్ అయింది? ఎక్కడ క్రియేట్ అయింది అంటే అది మీ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్లో ఆల్రెడీ మీరు కాదు యాక్చువల్గా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ వెన్ ఎవర్ యూ క్రియేట్ అ పేజ్ లిస్ట్ ప్రాపర్టీ పెగా ఆటోమేటిక్గా ఒక పీవై లేబుల్ ఇచ్చేసుకుంటుంది. చూడండి, థర్డ్ వన్ ఇచ్చిందా? సేవ్ చేయండి. ఇప్పుడు రన్ చేయండి, క్రియేట్ చేయండి. ఏం కావాలి? ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటా, ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటా, సబ్మిట్. పోయిందా అది రికార్డ్ ఫస్ట్ది? ఎస్. మరి నాకు ఇక్కడ 1 2 కనబడుతుంది. నాకు ఈ 1 2 కనబడకూడదు, డైరెక్ట్గా రావాలా. మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి? మళ్ళీ అప్పుడు మనం సెక్షన్కే వెళ్ళాలి. ఈ సెక్షన్ ఓపెన్ చేసి ఈ సెక్షన్లో టేబుల్ లేఅవుట్ దగ్గరికి వెళ్ళి సెట్టింగ్స్ ఐకాన్కి వెళ్ళి ఇందులో చూసుకోవాలి ఎక్కడన్నా నెంబరింగ్ ఇవ్వచ్చు అని అడుగుతుందా, ఎక్కడైనా నెంబరింగ్ ఉందా. ఆపరేషన్స్ లేదు, ప్రజెంటేషన్స్. ఇక్కడ చూడండి, డిస్ప్లే రో నెంబర్స్ ఉందా? అన్సెలెక్ట్ చేసి పడే. ఓకే, ఒక్కసారి రన్ చేసి చూద్దాం. ఓకే, సో వి గాట్ దిస్. నౌ వాట్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ దిస్. ఈ రెండు కూడా నాకు అవుట్పుట్ టోటల్ ప్రైస్ లాగా కావాలి.